اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ آجو لنگر کھان والے آجو لنگر کھان والے آجو آجو لنگر کھان والے آجو لنگر کھان والے آجو۔ لاہور کے ایک عام سے ریڈی فروش ساجد حسین نقشبندی کہنے کو تو ایک عام ریڈی فروش ہیں، لیکن نان چنوں کی اس ریڈی فروش نے اس اپنے کاروبار کے بعد کیا خاص کام کرتے ہیں اور اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ساجد حسین نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو روزانہ 300 افراد کو مفت کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ خود ریڈی لگاتے ہیں اور یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ پاک اور اس کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے۔ اللہ کا بہت شکر ہے، اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کروڑوں درود و سلام کہ آپ نے مہربانی فرمائی ہے۔ یہ آپ کی وجہ سے ہی مہربانی ہے، میرا اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ مخلوق خدا کا مال ہے اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مال ہے، ان کو کھلا رہا ہوں، میں ڈیوٹی کر رہا ہوں بس۔ روزانہ آپ کی اپنی روٹین کیا ہے؟ ہم نے تو دیکھا کہ آپ صبح آ جاتے ہیں، پہلے خود ریڈی لگاتے ہیں اور اس کے بعد میں صبح تہجد کے ٹائم اٹھتا ہوں، میں پکاتا بھی خود ہوں، پرچیزنگ بھی خود کرتا ہوں اور بانٹتا بھی خود ہوں، ریڈی پہ بھی خود ہی کھلوتا ہوں۔ یہ اللہ کریم کا آسان ہے، بس ڈیوٹی کرتا ہوں، میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اللہ پاک اس کو قبول کر لے تو۔ یہ کام کتنے دن کرتے ہیں آپ؟ یہ ہفتے میں 6 دن کرتا ہوں۔ 6 کے 6 دن آپ صبح فجر کے بعد یہاں پر؟ فجر کے بعد یہاں پہ ہوتا ہوں، شام کو 5 بجے اشارے کے آگے ہوتا ہوں۔ یہ شام کو 5 بجے وہاں پر اشارے کے بعد؟ اشارے کے پاس، اور صبح 6 افراد کھانا کھاتے ہیں؟ 150 سے 200 صبح ہو جاتا ہے، 150 سے 200 شام کو ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ لگ بھگ 350 تک چلے جاتے ہیں۔ شکر الحمدللہ کہ میں نے 300 کا کھانا لانا ہے، زیادہ ہو جائے تو زیادہ لوگ کھا جاتے ہیں، زیادہ کمپٹیشن ہو جائے، لوگ زیادہ محبت کریں تو پھر زیادہ لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، جتنا رزق آئے گا اتنا کھلا دیں گے۔ آغاز کب کیا آپ نے اس کا؟ آغاز میں نے 8 سال پہلے 25 لوگوں سے شروع کیا تھا، اور 25 سے بڑھتے بڑھتے اللہ پاک نے مہربانی فرمائی۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ میں نے 500-600 بندے کو ایک ٹائم کھانا کھلایا ہے، لیکن جیسے جیسے کو لوگ محبت کرتے ہیں ویسے ویسے زیادہ کر دیتا ہوں، جیسے جیسے لوگ محبت کم کرتے ہیں تو پھر کم ہو جاتا ہے، لیکن وقف ہے کہ دسترخوان بند نہیں کرنا۔ اس کا یہ جو ذہن میں آئیڈیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے کہ یہ میرے اعلیٰ حضرت گنج کرم رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کا بھی فرمان ہے، اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مسافروں کو سلام کرو، کھانا کھلاؤ، اور اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے۔ صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہے، بزرگان دین کو بھی پسند ہے، ولی اللہ کو بھی پسند ہے، صحابہ کرام کو بھی پسند ہے کہ صلہ رحمی میں یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، کوئی آپ کو جانتا ہے نہیں جانتا، آپ کسی کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، آپ نے میں نے کھانا دینا ہے، میں نے آواز لگانی ہوتی ہے، میری آواز پہ کوئی 500 بندہ آ گیا ہے تو میں نے 500 کوئی کھانا دینا ہے۔ آجو لنگر کھان والے آجو لنگر کھان والے آجو آجو لنگر کھان والے آجو لنگر کھان والے آجو آجو لنگر کھان والے آجو لنگر کھان والے آجو۔ ہم نے دیکھا کہ آپ خاص طرح سے آواز بھی لگاتے ہیں، پھر لوگ آتے بھی ہیں، اس سے پہلے آپ دعا کا عمل کرواتے ہیں؟ میں آواز کے بعد دعا کراتا ہوں کہ اللہ کریم، اللہ کے محبوب کو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ مہربانی کریں، یہ جتنے لوگ آپ کے دسترخوان پہ، آپ کے محبوب کے دسترخوان پہ آئے ہیں، اللہ پاک ان کو نوازے، اللہ پاک ان کو تندرستی دے، اللہ پاک ان کے بچوں کی ان کی خیر کرے، اور اس دسترخوان میں برکت آئے۔ یا اللہ پاک انبیاء کرام، صحابہ کرام، تبع تابعین، بزرگان دین، پیر فقیر، ولی اللہ، غوث، کتب، ابدال،
या अल्लाह पाक सब दे दर्जे बुलंद फरमा। या अल्लाह करीमा बेलखसूस 11वीं वाले पीर गौस पाक रजी अल्लाह ताला अनो दे दर्जे बुलंद फरमा। या अल्लाह पाक दाता हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दे दर्जे बुलंद फरमा। या अल्लाह पाक मियाँ साहब शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह दे दर्जे बुलंद फरमा। या अल्लाह पाक मेरे पीरो मुर्शद करमा वाली सरकार दे दर्जे बुलंद फरमा। या अल्लाह पाक सानू 5 गाना नमाज पढ़न दी तौफीक अदा फरमा। या अल्लाह पाक कुरान पाक दी तिलावत करन दी तौफीक अदा फरमा। या अल्लाह पाक आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद व सलाम भेजन दी तौफीक अदा फरमा। इस कार्य खैर में क्या लोग भी आपकी मदद करते हैं? जी, लोग मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। लोग मोहब्बत करते हैं तो ये चलता है। लोग मोहब्बत करते हैं तो चलता है। लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि मेरा नाम भी ना लो तो लंगर शरीफ बंद नहीं आपने करना। तो बस मैं तो ड्यूटी करता हूँ। अल्लाह करीम अपने हबीब का सदका मेरी ड्यूटी को कबूल कर ले। बकाया जो है ये मखलूक खुदा का और आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ये रिज़्क़ है। मैं तो ड्यूटी करके बाकायदगी से खिला जाता हूँ। आपने ख़ास तौर पे जब लोग खा रहे होते हैं तो आप इनको ताकीद भी कर रहे होते हैं कि अपने माँ बाप की मैं ताकीद एक करता हूँ ये निस्बत के हिसाब से। मैं आला हज़रत गंजे करम रहमतुल्लाह अलैह करमा वालियां दा मुरीद हाँ। आप फरमांदे ने बेलियो जिन्हां ने रिज़्क़ दी कदर ना कीती, जिन्हां ने रिज़्क़ दी कदर ना कीती, जिन्हां ने माँ बाप दी कदर ना कीती, रब उन्हां ते कदे भी नहीं राजी हुंदा। रब उन्हां ते कदे भी नहीं राजी हुंदा। जिन्हां लोगों ने रिज़्क़ दी कदर कीती रब भी राजी हुंदा है, रब दा रसूल भी राजी हुंदा है। आपने हमें ख़ास तौर पे कहा कि मैं अपना राब्ता नंबर नहीं चलवाना चाहता। ये वो एक क्या वजह? इसकी वजह ये है बेटे कि वो कारोबार में आ जाएगा, तंजीम बन जाएगी। मुझे लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे भेजेंगे तो वो मैं फिर गुनाह की तरफ चला जाऊंगा, मैं गुमराही की तरफ चला जाऊंगा। मैं अपनी उन पैसों में से अपनी ज़रूरत पूरी करूंगा। वो इसलिए मैं राब्ता नंबर नहीं देता हूँ। किसी की मोहब्बत है वो मेरे पास आता है, वो करता है मोहब्बत, तो मैं उसका हिस्सा डाल के कारे खैर में उन लोगों को रिज़्क़ खिला देता हूँ। तो यहाँ पर जो किस किस्म के लोग आते हैं? मरीज़ों के अजीज़ो कारब आते हैं, मजरूर आते हैं, कौन से ज़्यादा लोग आते ये हैं? आपने खुद ही देखा है कि खाना खाने जिसने खाना खाना है ना वो गाड़ी वाला भी है, तो गाड़ी भी ये बाबा गाड़ी पे आता है, वो उसकी गाड़ी खड़ी है, वो खाना खाता है और चला जाता है। तो ये नहीं है, ये पाबंदी नहीं है। तफरीक नहीं है। जो आए, जो ये लगता है, ये लंगर शरीफ है। इसमें कोई खासियत नहीं है कि फलाना खा सकता है, फलाना खा सकता है। नहीं, कोई भी आए। अल्लाह और उसके रसूल का करम है, मेरे पास लैंड क्रूजरों वाले रुक के लंगर करते हैं। इस शहर में बहुत से लोग रेडी लगाते हैं, खाना खिलाते हैं। आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये बात आपकी पैगाम की ये है कि फिर वही बात पहली वाली आ गई कि सिला रहमी करें। मखलूक़े खुदा से सिला रहमी करेंगे तो अल्लाह करीम बहुत ज़्यादा नवाजेगा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब मैं 8 साल से लंगर तकसीम कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है। सबसे बड़ी चीज़ मेरे पास सुकून है। उसके बाद मुझे मसला है, मैं मोरे का मरीज़ हूँ, लेकिन मैंने कभी छुट्टी नहीं की, मुझे कभी तकलीफ़ नहीं हुई। जब से लंगर तकसीम कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं तंदुरुस्त हूँ, एहतियात करता हूँ। सिला रहमी में अल्लाह पाक और अल्लाह का महबूब बहुत खुश होता है। पंजाबी की एक कहावत है, आप फरमांदे ने कि तू रब रब करना है, तू रब रब करना है ते रब दे रसूल नूं भी जानना है, लेकिन उनदी मखलूक नाल मोहब्बत नहीं करना है। मखलूके खुदा से मोहब्बत और आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत, इंसान को अल्लाह और उसके रसूल की अतात नसीब हो जाती है। ये सबसे बड़ा पैगाम है। जब भी बोलें मिठा बोलो। पंजाबी दी गल है, मिठा बोलोगे तो मुहब्बत होवेगी, कौड़ा बोलोगे तो नफरत होवेगी। ये मिठास दी ये मिठी खंड है,
ये मिठी खंड खुआते रहोगे, अल्लाह तआला दा महबूब खुश हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। रोज़ 300 अफराद को 100 शाम मुफ्त खाना खिलाने वाले साजिद हुसैन नक्शबंदी का ये कहना है कि मखलूक़ खुदा की खिदमत में ही अज़मत है। लाहौर से अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।